Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss the last topic of biochemistry, that is lipid. The term lipid was first used by the German biochemist Blur. This term lipid was first given by or proposed by the German biochemist Blur in 1943. Okay. So lipids means the lipids, they are the fatty acid esters of alcohol. Lipids are the fatty acid esters of alcohol and the related substances and the related substances which are insoluble in water. Okay, which are insoluble in water but soluble in non-polar solvent. Okay. So water is the polar solvent. Therefore, it is insoluble in water, but it is soluble in non-polar solvent. A non-polar solvent means what? Or which are the non-polar solvent? Acetone, benzene, chloroform, alcohol, ether. So these are the various non-polar solvents. So fatty acids, lipids, they are soluble in acetone, benzene, chloroform, alcohol, ether. So these are the non-polar solvents. But it is insoluble in water because water is the polar solvent. Okay. There are some general properties of the lipid, and these general properties of the lipids, it is due to the predominance of the long chain of hydrocarbons. Okay, so properties of lipids due to long chain of हायड्रोकार्बन. म्हणजे हायड्रोजन आणि कार्बन पासून बनलेली लॉन्ग चेन. ओके, सो इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ हायड्रोकार्बन or benzene ring in their molecule, or benzene ring in their molecule. Benzene ring in their molecule. Okay. So lipids, they are hydrophobic and non-polar. Okay. Lipids are hydrophobic. Hydrophobic means they hate water or they repels water. So they are hydrophobic. Okay. And non-polar. Non-polar म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे चार्जेस त्याच्यावर नसतात. So they are non-polar. Okay. So the examples of lipids. Lipids examples जर आपण पाहिले तर कुठले कुठले examples आहे? Examples of lipids. The cooking oil. कुकिंग ऑइल कुठलंही तेल घ्या तुम्ही, सनफ्लावर घ्या, त्याच्यानंतर सोयाबीन घ्या, तर कुठल्याही प्रकारचं घ्या, ग्राउंडनट वगैरे कुठले, सो दॅट इज अ कुकिंग ऑइल. देन बटर, ओके, लोणी. देन घी, ज्याला आपण तूप म्हणतो, देसी घी. देन वॅक्सेस, ओके, नॅचरल रबर, झाडापासून मिळणारं नॅचरल रबर, इट इज ऑल्सो हायड्रोफोबिक. And cholesterol. So these are the different examples of the lipids. Okay. So lipids, they are basically made by the carbon and hydrogen. Okay. Lipids made by carbon and hydrogen. Made by carbon and hydrogen. Okay. So some little amount of
oxygen also sometimes present. Sometimes, sometimes the oxygen in small quantity. Oxygen also present. Okay, is also present. So as compared, and this oxygen content it is less as compared to the carbon and hydrogen. Okay. So some small quantity of oxygen, then sometimes there may be the phosphorus, nitrogen and sulfur also present. Okay. Mainly the carbon and hydrogen and little amount of some content of the oxygen. Okay, it is less as compared to the carbon hydrogen, as well as sometimes there may be the little amount of phosphorus, nitrogen and sulfur also present. Okay, so the natural fats. Okay, natural fats ज्याला आपण म्हणतो की oil, they are the compound of glycerol and fatty acid. Okay, oils are the compounds of glycerol and fatty acid. म्हणजे natural fats and oils. Okay, these are the compounds of glycerol and the fatty acids. Okay, so fatty acids are of two main types. Okay, दोन main types असतात fatty acid चे. One is the two types of fatty acid. Fatty acid. तर या ठिकाणी first जे आहे that is the saturated. Saturated. आता या ठिकाणी सॅच्युरेटेड म्हणजे काय, ते डू नॉट पोजेस डबल बॉन्ड इन देअर कार्बन चेन. डू नॉट पोजेस डबल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड इन देअर कार्बन चेन. म्हणजे जे हायड्रोकार्बन आपण म्हणतो ना, सी एच एच सी एच एच सी 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 सी. It is a long chain of carbon and it is attached with the hydrogen, hydrogen, hydrogen. Okay, so it do not contain the double bond. Okay, this long chain of hydrocarbon, it do not contain double bond. Okay, so that is known as the saturated fatty acid. त्याला म्हणायचं फॅटी ऍसिड. ओके, म्हणजे हा मॉलिक्यूल अजून इनकम्प्लीट आहे. आपण पुढे त्याचे हे तुझं ड्रॉ करणार आहे त्यावेळेस ते लक्षात येईल. तर या ठिकाणी सी डबल बॉन्ड ओ. ओके, हा फॅटी ऍसिड. तर या ठिकाणी हे फॅटी ऍसिड. तर या ठिकाणी फॅटी ऍसिड मध्ये कुठल्याही प्रकारे लॉंग चेन हे डबल बॉन्ड त्या ठिकाणी नाहीये. तर याला काय म्हणायचं, सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. Okay, it is known as saturated fatty acids which do not present the double bond. Okay, double bond in their carbohydrate chain. Okay, now the second unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid. आता unsaturated fatty acid मध्ये काय, they possess one or more double bond in their carbon chain. Okay, they possess one or more double bond. They possess one or more double bond in their carbon chain. आता आपण पाहिले कार्बन चेन कशी असते. त्या कार्बन चेन मध्ये एक किंवा दोन डबल बॉन्ड जर असतील
तर या ठिकाणी त्याला आपण काय म्हणतो, अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. सो दिस डबल बॉन्ड्स दे इन्क्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, डबल बॉन्ड increases flexibility. Increases flexibility and fluidity. Okay, it increases the flexibility of hydrocarbon chain and therefore the fluidity of the biological membrane. It is due to this unsaturated fatty acid. आता याचे एक्झाम्पल जर आपण या ठिकाणी पाहिले तर कुठले, ओलिक ऍसिड, लिनोलिक ऍसिड, then linolenic acid, linolenic acid, okay, then arachidonic acid, then clipanodonic acid. So these are the predominantly found in the plant. Okay. So these are the examples of unsaturated fatty acids. आता तिसरा एक प्रकार असतो त्याला आपण इसेन्शियल फॅटी ऍसिड्स असं म्हणतो. इसेन्शियल फॅटी ऍसिड. आता इसेन्शियल फॅटी ऍसिड म्हणजे काय? So these fatty acids do not produced by the animals. Okay, these are the fatty acids which cannot produced by the animals, so they have to taken through the diet. Do not produced by animals. Okay, so it should be taken through diet. म्हणजे डाएट मधून हे आपल्याला शरीरामध्ये घ्यावं लागतं. ओके, दे हॅव टू बी टेकन थ्रू डाएट. तर याचं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर कुठलं, लिनोलेनिक ऍसिड, लिनोलेनिक ऍसिड आणि अराचिडिक ऍसिड. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस इसेन्शियल ऍसिड. ओके, लिनोलेनिक, अराचिडिक अँड लिनोलेनिक, हे तीन एक्झाम्पल जे आहेत दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द इसेन्शियल फॅटी ऍसिड. So such fatty acids they are obtained from the edible oil. Okay, तर या ठिकाणी edible oil मधून आपल्याला हे मिळतं, जसं सनफ्लावर, ग्राउंडनट किंवा कॉटन सीड ऑइल किंवा कोकोनट ऑइल. तर याच्यामधून हे इसेन्शियल फॅटी ऍसिड्स आपल्याला मिळत असतात. देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. Classification of lipids. Okay, so there are three main groups of the lipids. The one is simple, the second is compound, and third is the derived lipid. Okay, so there are three different types of the lipids: simple lipid, compound lipid, and derived lipid. So first of all, the simple lipid. Simple lipids. Simple lipids, these are the esters of the fatty acids. Okay, these are the esters of fatty acids. Okay, these are the esters of the fatty acids and the trihydric alcohol, that is glycerol. Esters of fatty acids and trihydric alcohol, that is known as glycerol. Glycerol is trihydric alcohol. म्हणजे याच्यामध्ये 3 OH ग्रुप असतात. ग्लिसरॉल मध्ये 3 OH ग्रुप. सो ट्रायहायड्रिक alcohol, that is the glycerol. Okay, so ester is the combination of alcohol with the acid. Ester कशाला म्हणायचं? It is the combination of
combination of alcohol with acid. It is known as the ester. Okay. मग या ठिकाणी ईस्टर ऑफ फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल, ज्याला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, सिंपल लिपिड्स. ईस्टर म्हणजेच काय की या ठिकाणी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहोल अँड ऍसिड. तर ऍसिड कुठलं, फॅटी ऍसिड. अल्कोहोल कुठलं, ग्लिसरॉल. ओके. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं सिंपल लिपिड. आता या ठिकाणी सिंपल लिपिड दे आर ऑफ द डिफरंट टाइप्स. ओके. त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी फर्स्ट दॅट इज न्यूट्रल ऑर ट्रू फॅट्स. न्यूट्रल ऑर ट्रू फॅट्स. ओके. ज्याला या ठिकाणी ग्लिसराइड्स किंवा ट्रायग्लिसराइड्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. ग्लिसराइड्स और ट्रायग्लिसराइड्स. ओके. याला ग्लिसराइड्स किंवा ट्रायग्लिसराइड्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. So they are the triglycerides of the fatty acid and the glycerol. They are the triesters of fatty acids and glycerol. ओके. आता इथे आपण त्याचं या ठिकाणी कॉम्पोजिशन कसं आहे पहा. तर या ठिकाणी सी डबल बॉन्ड ओ, C15H31, म्हणजे सी 15 वेळा काढायचं आणि एच डबल डबल डबल. ओके. आपण इथे शॉर्ट मध्ये काढलं. CH2. Okay. Then the second CH and CH2. Okay. Is also O, double bond O, C17H33. Okay. CH2 again, double bond O, C17H34. ओके. आता या ठिकाणी हा जो भाग आहे, दिस पार्ट इज द ग्लिसरॉल, आणि हा जो पार्ट आहे, रिमेनिंग पार्ट इज द फॅटी ऍसिड. ओके. आता हा C15H31 आपण असा सुद्धा लिहू शकतो. कसा लिहू शकतो पहा. C15H31 असा सुद्धा लिहिला जाऊ शकतो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके. 15. आता 31. Yes. 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 So कार्बन किती आहे, 15. ओके. आणि हायड्रोजन त्याच्या डबल, म्हणजे किती, डबल पेक्षा एक जास्त, म्हणजे 31. ओके. ही लॉंग चेन फॅटी ऍसिडची.
सिमिलरली आपण हे सुद्धा असेच लिहू शकतो, C17 वेळा आणि H33 वेळा, C17 वेळा H35 वेळा. ओके, तर आपण अशा पद्धतीने सुद्धा या ठिकाणी हे लिहू शकतो. ओके, आता हे अनसॅच्युरेटेड असल्यामुळे इथे डबल बॉन्ड असेल म्हणून इथे H2 कमी आहे, इथे सिंगल बॉन्ड. तर या ठिकाणी म्हणजे आपण म्हणतो ना, या ठिकाणी न्यूट्रल फॅट्स किंवा हे जे आहे अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड एक किंवा दोन वेळा असतो, तर त्याच्यामध्ये दोन वेळा असेल म्हणून इथे दोन हायड्रोजन कमी. तर या ठिकाणी म्हणून अशा तऱ्हेने जर आपण हे पूर्ण ड्रॉ केले तर या ठिकाणी लॉंग चेन ऑफ फॅटी ऍसिड्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतील. आणि हे ग्लिसरॉल, सो इट इज इस्टर ऑफ फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल. ओके, तर या ठिकाणी या दोघांमधले जो बॉन्ड असतो फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल, अल्कोहोल आणि ऍसिड मधला जो बॉन्ड असतो त्याला काय म्हणतात, इस्टर. त्याला काय म्हणतात, इस्टर. तर मग या ठिकाणी हा काय, ट्रायस्टर ऑफ फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉलचा एक मॉलिक्यूल आणि 3 फॅटी ऍसिडचे मॉलिक्यूल असा म्हणून या ठिकाणी हा ट्रू फॅट किंवा नॅचरल फॅट जो आहे तर तो बनलेला. ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन ॲज ट्रायग्लिसराईड. आता याचंच दुसरं नाव काय आहे, ट्रायग्लिसराईड. म्हणजे यालाच ट्रायग्लिसराइड्स असं सुद्धा या ठिकाणी म्हटले जातं किंवा ट्रायग्लिसराइड्स ऑफ फॅटी ऍसिड. Triglycerides of fatty acids. Okay, because these fat molecules they are made up of one of the molecule of glycerol and 3 molecules of fatty acids. The neutral fats generally contain 16 to 18 carbon. म्हणून इथे 15 होते, इथे 17 आहे, इथे 17 आहे. ओके, म्हणजे जे न्यूट्रल फॅट्स असतात त्याच्यामध्ये 16 ते 18 कार्बनच्या चेन्स असतात आणि या 16 ते 18 पेक्षा जर मोठे असतील तर ते दुसरी कॅटेगरी जाते. ओके, तर या ठिकाणी हे न्यूट्रल किंवा ट्रू फॅट्स. आता या ठिकाणी दुसरा जो प्रकार आहे दॅट इज द वॅक्सेस. ओके, सिंपल मधला बी टाइप, दॅट इज वॅक्सेस. ओके, दॅट इज वॅक्सेस. वॅक्सेस, आता या ठिकाणी वॅक्सेस मध्ये काय, वॅक्सेस आर द इस्टर्स ऑफ फॅटी ऍसिड. ओके, these are the esters of fatty acids. Okay, fatty acids of high molecular weight. Of high molecular weight with the alcohol. Okay, with alcohol except glycerol. Except glycerol. Okay, मग या ठिकाणी वॅक्सेस जे आहेत काय, दे आर द इस्टर्स ऑफ फॅटी ऍसिड ऑफ हाय मॉलिक्युलर वेट विथ अल्कोहोल. पण अल्कोहोल हा ग्लिसरॉल नाही. आता आपण जे काढलं होतं ट्रायग्लिसराइड त्याच्यामध्ये ग्लिसरॉल होतं, याच्यामध्ये ग्लिसरॉल वगळता दुसरा अल्कोहोल कोणताही. आणि C16 to 18 हे नॅचरल फॅट्स मध्ये असतात. वॅक्सेस मध्ये 18 पेक्षा जास्त कार्बनची चेन असते. ओके, तर या ठिकाणी त्याला म्हणतात वॅक्सेस. So waxes they are formed by the combination of long chain of fatty acid with the long chain of the alcohol. Alcohol ची पण long chain. Okay, long chain of alcohol with long chain of fatty acid. म्हणजे 18 पेक्षा जास्त कार्बन असलेली लॉंग चेन. आणि या ठिकाणी ग्लिसरॉल सुद्धा या ठिकाणी फक्त हायड्रिक अल्कोहोल ज्याला आपण ग्लिसरॉल म्हणतो त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे या ठिकाणी हाय मॉलिक्युलर वेटचे त्या ठिकाणी अल्कोहोल किंवा हाय लॉंग चेन अल्कोहोल असं ज्याला आपण म्हणू शकतो. तर या ठिकाणी मग ह्याच्यामुळे दोन्ही पण त्या ठिकाणी लॉंग चेन अल्कोहोल आहे, लॉंग चेन फॅटी ऍसिड आहे, त्याच्यामुळे या ठिकाणी दे हॅव द हायर मेल्टिंग पॉइंट.
हायर मेल्टिंग पॉईंट. आणि हे जे असतात ट्रायग्लिसराईड जे असतात ते नॅचरल ऑइल किंवा नॅचरल फॅट जे असतात ते मेल्टेड रूम टेम्परेचरला मेल्टेड कंडिशन मध्ये असतात. वॅक्सेस जे असतात दे हॅव द हाय मेल्टिंग पॉइंट दॅन द नॅचरल फॅट्स. ओके. दे आर pliable when they and soft when they are warm. ओके. दे आर pliable म्हणजे ते सहज अशी चपटी त्या ठिकाणी पातळ पट्टी त्याची तयार होऊ शकते आणि सॉफ्ट प्लायबल अँड सॉफ्ट वेन वॉर्म. जेव्हा त्या ठिकाणी असं ते गरम असतं कोमट सारखं त्यामुळे सहज त्याचं अंतर जाऊन त्या ठिकाणी पट्टी तयार होऊ शकते. सॉफ्ट त्या ठिकाणी रचलं असतं. पण हार्ड अँड वॉटर रेजिस्टन्स वेन कोल्ड. हार्ड अँड वॉटर रेजिस्टन्स वेन कोल्ड. जेव्हा कोल्ड असतं तेव्हा हार्ड आणि वॉटर रेजिस्टंट त्या ठिकाणी असतो. एक्झाम्पल पॅराफिन और बी वॅक्स. आपण कॅन्डल बनवतो ना ते पॅराफिन किंवा बी वॅक्स. बी वॅक्स म्हणजे मधाच्या पोळ्यातून काढलेलं जे मेन असतं ते बी वॅक्स. ओके. तर या ठिकाणी हे जे आहे आता हे दोन्ही प्रकार न्यूट्रल आणि न्यूट्रल किंवा ट्रू फॅट्स आणि वॅक्सेस दिस आर द सिंपल लिपिड्स. आता दुसरं जे आहे दॅट इज द कंपाऊंड लिपिड्स. Compound lipids. Okay. So compound lipids they contain fatty acids. Okay. They contain the fatty acids, alcohols and other compounds as the phosphorus or amino or nitrogen or carbohydrate groups. Okay. So these are they contain fatty acids, alcohols and other compounds. Other compounds as phosphorus or amino group or nitrogen group or carbohydrate group. Okay. So any of the group along with the fatty acid and alcohol. म्हणजे फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल असतं त्याच्या व्यतिरिक्त तिसरा कंपाऊंड फॉस्फरस असू शकतो, अमिनो ऍसिड असू शकतो, नायट्रोजन असू शकतो, कार्बोहायड्रेट त्याच्या बरोबर असू शकतो. तर या ठिकाणी इन देअर मॉलिक्यूल. ओके. सम ऑफ द कंपाऊंड लिपिड्स दे आर द इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट्स ऑफ द सेल. ओके. काही जे कंपाऊंड लिपिड्स असतात ते इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट्स आहेत. पहा. तर या ठिकाणी त्याच्यातला पहिला जो आहे दॅट इज फॉस्फोलिपिड्स. ओके. सो दीज आर द मेजर फॉस्फोलिपिड्स. म्हणजे सगळ्या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मध्ये हे फॉस्फोलिपिड्स असतात आणि दे कंटेन ओनली 2 फॅटी ऍसिड चेन्स. ओके. याच्यामध्ये फक्त 2 फॅटी ऍसिड चेन्स असतात आणि दे आर अटॅच्ड टू ग्लिसरॉल. ओके. आता आपण या ठिकाणी स्ट्रक्चर काढू. पहा परत एकदा. CH2 CH आता इथे डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड 4. ओके. आणि आता इथे चेन आहे पहा कार्बनच्या. तर किती C17H35. C17H35. आता इथे तुम्ही ही लॉंग चेन सुद्धा त्या ठिकाणी काढू शकता. म्हणजे C17 वेळा लिहून H35 वेळा सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्ही काढू शकता. ओके. किंवा आपण काढू एक चेन काढू आपण.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Okay, then here. um, त्याला हे थोडं खेळत बसणं झालं. ओके, तर या पद्धतीने तुम्ही ती चेन काढू शकता किंवा या पद्धतीने लिहिलं तरी चालू शकतं. ओके, तर दोन्हीपैकी कुठल्याही पद्धतीने. तर या ठिकाणी हे जे आहे कुठलं फॉस्फोलिपिड याच्यामध्ये हा जो आहे तो हा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. ओके, हा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आणि ट्रायग्लिसराईड मध्ये 3 चेन होते, इथे किती फक्त 2 चेन आहे. ओके, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त इथे हा जो तिसरा आहे तर इथे फॉस्फेट ग्रुपच्या ठिकाणी अटॅच झालेले फॉस्फोरिक ऍसिड. आणि फॉस्फोरिक ऍसिडला त्या ठिकाणी अजून एक ग्रुप त्या ठिकाणी अटॅच आहे, CH2 CH2 CN CH3 CS. ओके, तर या ठिकाणी इथे जे आहे तर या ठिकाणी हा ग्लिसरॉल, इट इज फॅटी ऍसिड, आणि इथे फॉस्फोरिक ऍसिड. फॉस्फोरिक ऍसिड आणि त्याच्याबरोबर ही दुसरी कार्बन चेन अजून अटॅच झालेली. तर या ठिकाणी आता याला काय म्हणायचं, फॉस्फोलिपिड. सो इट इज फॉस्फोलिपिड. सगळ्या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मध्ये मॅक्झिमम आढळणारा जो लिपिड आहे दॅट इज द फॉस्फोलिपिड. ओके, याच्यामध्ये काय असतं तर देर आर ओनली 2 फॅटी ऍसिड चेन्स अटॅच टू द ग्लिसरॉल and the third site of the glycerol it is attached to the phosphoric group. Okay, phosphoric group. So these lipids they have the both hydrophilic. आता हे जे हेड असतं ते हायड्रोफिलिक असतं आणि हे जे टेल असतं हे काय असतं हायड्रोफोबिक. फॅटी ऍसिड हायड्रोफोबिक. तर या ठिकाणी आपण जे फॉस्फोलिपिड्स काढतो ना, आपण असं काढतो ना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन काढताना आपण असं स्ट्रक्चर काढतो ना, तर या ठिकाणी आपण फॅटी ऍसिडचे 2 चेन काढतो. तर ह्या त्या 2 चेन आणि हे जे हेड आहे तर ते म्हणजे हे ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक ऍसिड आणि हे इकडे कार्बनची चेन. तर त्याच्यामुळे हा जो पार्ट आहे इट इज द हेड पार्ट आणि हा जो आहे हा टेल पार्ट. तर टेल पार्ट हायड्रोफोबिक असतं आणि हायड्रोफिलिक हेड त्या ठिकाणी असतं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मध्ये. ओके, देयर इज अ लॅक ऑफ चार्ज ऑन द लॉंग टेल. या लॉंग टेलवर कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी चार्ज त्या ठिकाणी नसतो. सो हेड अट्रॅक्ट्स वॉटर. ओके, आणि टेल इट रिपेल्स वॉटर. टेल हे वॉटरला रिपेल करत राहतं. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे फॉस्फोलिपिड. ओके, कंपाऊंड लिपिड मधला हा पहिला प्रकार. आता कंपाऊंड लिपिड मधला दुसरा जो प्रकार आहे कंपाऊंड लिपिड मधला पहिला जो पाहिला फॉस्फोलिपिड. आता दुसरा बी दॅट इज ग्लायकोलिपिड. ग्लायकोलिपिड्स मध्ये काय असतं तर या ठिकाणी जे कंटेन कार्बोहायड्रेट अँड लिपिड्स.
म्हणजे ग्लिसरॉल, 2 फॅटी ऍसिड चेन आणि इकडे जो फॉस्फरिक ग्रुप होता त्याच्याऐवजी आता कार्बोहायड्रेट ग्रुप. ओके, तर या ठिकाणी याच्यामध्ये काय असतं, कार्बोहायड्रेट, फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं ग्लायकोलिपिड्स. ओके, so matrix of the animal cell, they contain 2 types of the glycolipids. Okay, matrix of animal cell म्हणजे ज्याला आपण सायटोप्लाझम म्हणतो. तर ॲनिमल सेल मधलं जे सायटोप्लाझम आहे त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे ग्लायकोलिपिड्स असतात. एक सेरेब्रोसाइट्स, आणि दुसरं ग्लायकोसाइट्स. असे 2 प्रकारचे त्या ठिकाणी असतात. ओके, आता तिसरा जो प्रकार आहे सी, दॅट इज स्पिंगोलिपिड्स. स्पिंगोलिपिड्स. आता स्पिंगोलिपिड्स काय पहा, इट ऑकर्स इन सेल ऑफ ब्रेन. ओके, ब्रेनच्या सेल मध्ये हे आढळतात. Instead of glycerol, they contain amine alcohol. Instead of glycerol, they contain, आता ग्लिसरॉलच्या ऐवजी याच्यामध्ये काय असतं, अमाइन अल्कोहोल. They contain amine alcohol. ओके, त्याच्यानंतर तिसरा प्रकार जो आहे, that is the third type, that is the derived lipids. सिंपल लिपिड झाले, त्याच्यामध्ये ट्रू फॅट्स किंवा नॅचरल फॅट्स आणि ट्रायग्लिसराइड्स आणि दुसरा म्हणजे वॅक्सेस. कंपाऊंड लिपिड्स मध्ये फॉस्फोलिपिड्स, ग्लायकोलिपिड्स आणि स्पिंगोलिपिड्स. आता नाव derived lipids. Derived lipids. Derived lipids means these are obtained by hydrolysis of simple or compound lipids. Okay. Obtained by hydrolysis of simple or compound lipids. Okay, so they do not contain fatty acids. यांच्यामध्ये fatty acid नसतात. They are 3 types. Do not contain fatty acid. Okay, आता पहा, there are 3 types. Okay, यांचे 3 प्रकार असतात derived lipids. First, that is terpenes. 3 types. Okay, पहिला जो आहे तो that is the terpenes. ओके, आता या ठिकाणी जे टर्पेन्स असतात, they include certain fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins. ओके, कुठले ते विटामिन ए, ई अँड के. विटामिन ए, ई अँड के, तर हे तिन्ही पण फॅट सोल्युबल विटामिन्स असतात. तर ते म्हणजे टर्पेन्स आहे. त्याच्यानंतर कॅरोटिनॉइड्स नावाचे पिगमेंट्स. त्यानंतर कोएन्झाइम, त्याच्यात पर्टिक्युलरली युबिक्युलिन, ज्याला क्यू असं म्हटलं जातं, युबिक्युलिन क्यू. ओके, तर हे. त्यानंतर all terpenes they are synthesized from various numbers of 5 carbon building block. Okay, that is known as the isoprene unit.
They have building blocks. म्हणजे कशापासून बनलेले असतात? The building blocks of isoprene unit. आयसोप्रीन नावाचे युनिट असतात, त्या युनिट पासून या ठिकाणी हे बनलेले असतात. ओके. आता कॅरोटीनॉइड असा कंपाऊंड लिपिड आहे ज्याच्यापासून या ठिकाणी प्लांट मध्ये पिगमेंट्स तयार होतात, जसं क्लोरोफिल किंवा ॲनिमल मध्ये हिमोग्लोबिन किंवा मायोग्लोबिन. तर हे सगळे टर्पेनचे प्रकार आहेत. ओके. जसं या ठिकाणी क्लोरोफिल, त्याच्यानंतर ॲनिमल मधले हिमोग्लोबिन, myoglobin. These are the examples of terpenes. ओके. त्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे याच्यामधला डिराइव्हड प्रोटीन मधला, दॅट इज द स्टिरॉइड्स. ओके. डिराइव्हड लिपिड्स मधला दुसरा जो टाइप आहे दॅट इज स्टिरॉइड्स. आता हे स्टिरॉइड्स काय असतात पहा. They consist of a system of fused cyclohexane. They have fused cyclohexane ring and cyclopentane ring. Cyclohexane and cyclopentane rings. Okay. So they are the derivatives of per hydrocyclopentanophenoxyethanol. Okay. Per hydrocyclopentanophenoxyethanol. ओके. तर या ठिकाणी याचा तो डेरिव्हेटिव्ह असतो. स्टिरॉइड्स दे आर द डेरिव्हेटिव्हज ऑफ फॉर हायड्रोसायक्लोपेंटॅनोफिनॅनॅन्थ्रिन. ओके. इट कन्सिस्ट ऑफ, याच्यामध्ये काय असतात, इट कन्सिस्ट ऑफ 3 फ्यूज्ड सायक्लोहेक्सेन. 3 फ्यूज्ड cyclohexane and terminal cyclopentane. सायक्लोपेंटेन ring. ओके. याला काय म्हणतो आपण, याला काय म्हणलं जातं, सायक्लोपेंटॅनो पर हायड्रोफिनॅन्थ्रिन. आता हे कसं स्ट्रक्चर आहे पहा. ट्रिसायक्लोहेक्सेन हे 6 दिसतात ना, 6 आणि हे 5. तर या ठिकाणी 6 कार्बन 5 कार्बन. तर सायक्लोहेक्सेन 3 फ्यूज सायक्लोहेक्सेन अँड टर्मिनल सायक्लोपेंटेन. तर या ठिकाणी याचं नाव काय, पर हायड्रो सायक्लोपेंटॅनोफिनॅन्थ्रिन. ओके. पर हायड्रो सायक्लोपेंटॅनोफिनॅन्थ्रिन हे एवढं नाव आहे. ओके. Phenanthrene, which consists of 3 fused cyclohexane ring and 1 terminal cyclopentane ring. आता या ठिकाणी काही एक्झाम्पल जर आपण या ठिकाणी पाहिले,
Steroid and hormones. Some steroids they are the hormones. Okay. काही steroids असतात ते hormones असतात. Some steroids are hormones. ओके. मग या ठिकाणी कुठले हार्मोन्स आहेत पहा. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, त्यानंतर टेस्टोस्टेरॉन, आणि कॉर्टिकोस्टेरॉन. तर हे जे सगळे हार्मोन्स आहेत, so these are the steroids. Okay, these are the steroids. त्याच्यानंतर some steroids they are the fat emulsifier. Okay, they are found in the bile. Example folic acid. Okay, काही जे असतात ते फॅट इमल्सिफायर असतात. म्हणजे फॅटचे असे बारीक 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 गोळे, म्हणजे अखंड फॅट असं ते गोळे 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 करून इमल्सिफिकेशन करणार आहे. एक्झाम्पल फोलिक ऍसिड. प्रेझेंट इन बाईल. प्रेझेंट इन बाईल पित्तामध्ये या ठिकाणी असतं फॅट डायजेस्ट करण्यासाठी. ओके. द अल्कोहोल्स ऑफ स्टेरॉइड्स दे आर कॉल्ड एज द स्टिरॉल. ओके. अल्कोहोल्स ऑफ स्टेरॉइड्स called as sterol. Okay, alcohols of steroids they are called as sterol. So common example जर पाहिले आपण स्टेरॉलचे तर कुठले, तर या ठिकाणी कोलेस्ट्रॉल. ओके, जसं एक्झाम्पल कोलेस्टेरॉल. ओके, एक्झाम्पल कोलेस्टेरॉल. तर ॲनिमल मध्ये कोलेस्ट्रॉल असतो, प्लांट मध्ये इर्गेस्टेरॉल आणि स्टिग्मास्टेरॉल असतं. ओके, प्लांट मध्ये काय असतं, इर्गोस्टेरॉल आणि स्टिग्मास्टेरॉल. या ठिकाणी हे प्लांट मध्ये इर्गोस्टेरॉल स्टिग्मास्टेरॉल असतं आणि ॲनिमल मध्ये काय असतं, कोलेस्टेरॉल. ओके, तर या ठिकाणी असं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात. आपण या ठिकाणी जर कोलेस्ट्रॉलचं जर चित्र काढायचं, फिगर काय फॉर्म्युला काय काढायचं म्हणलं तर या ठिकाणी पहा. So it is the structure of cholesterol. Okay, it is the cholesterol. Okay, so chemical structure of this cholesterol. So then the next that is prostaglandin. आता स्टेरॉइड आपण पाहतोय तर डिराइव्ड प्रोटीन डिराइव्ड लिपिड्स मध्ये पहिला प्रकार टर्पेन्स, दुसरा पाहिला स्टेरॉइड. आता तिसरा जो टाइप आहे that is prostaglandins. ओके,
तर हे प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स म्हणजे काय? दीज आर द हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 20 कार्बन. दीज आर द हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 20 कार्बन. ओके, 20 कार्बन असलेला हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, आता या ठिकाणी 20 कार्बन पॉलिसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड, 20 कार्बन पॉलिसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. ओके, 20 कार्बन असलेला पॉलिसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड याचा हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह, त्याला म्हणायचं प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स. ओके, दे आर फाउंड इन, आता कुठे सापडतं पहा हे प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स? दे आर फाउंड इन ह्युमन फ्लुइड्स, फाउंड इन ह्युमन seminal fluid. Seminal fluid. Then testes, kidney, then placenta, uterus, stomach, lung, brain, heart. Okay, so their main function is binding of hormone to membrane of target cell. Okay, main function काय येतं? Binding of hormone to membrane ऑफ टार्गेट सेल. टार्गेट सेल म्हणजे ज्या सेलच्या मेम्ब्रेनला त्यांना हार्मोन बाइंड करायचे, तर ते हार्मोन बाइंड करण्यासाठी लागणारे लिपिड म्हणजे कुठलं? प्रोस्टाग्लॅन्डिन. सो दीज थ्री आर द स्टिरॉइड, टर्पेन आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन. दीज थ्री आर द डिराइव्ड प्रोटीन्स. ओके, देन द फंक्शन्स ऑफ द लिपिड्स. ओके, द फंक्शन्स ऑफ लिपिड्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू. इथपर्यंत लक्षात आलं असेल असं गृहीत धरू. थँक्यू व्हेरी मच.